салом, барномаи ахбори озоде аст ва ман Хиромон Бақозода. имрӯз 7 июни соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. тоҷикистон мизбони конфронси об аст. оё худи ин кишвар мушкили таъмини аҳолӣ бо оби поки ошомиданиро пурра ҳал карда метавонад? бар пояи ҳукми нави додгоҳ Иззатамон ба 6 соли иловагии зиндон маҳкум шуд. наздиконаш аз болои ин ҳукм шикоят хоҳанд кард. фаъолони покистонӣ мухолифи ихроҷи ҳунармандони паноҳҷӯи афғон аз ин кишвар ҳастанд. эҳтимол онҳо аз покистон ронда шаванд. ҳунармандонро ба назди касоне бармегардонанд ки аз онҳо фирор карда буданд. дар душанбе имрӯз ҳаятҳои баландпояи байналмилалӣ дар бораи мушкили об ва дастрасӣ ба он дар сатҳи сайёра суҳбат карданд. ин нишаст дар ҳоле ҷараён мегирад ки мушкили дастрасӣ ба оби ошомиданӣ дар миёни аҳолии Тоҷикистон як масъалаи доғу пурра ҳал ношуда мемонад. вазъ дар деҳоти Тоҷикистон бахусус мушкил аст. ин ҳам дар ҳолест ки Тоҷикистон дар саргаҳи захираҳои оби Осиёи марказӣ қарор дорад, вале тағйироти иқлим ва обшавии пиряхҳо масъалаи дастрасӣ ба обро бо мушкилоти ҷиддитар рӯбарӯ кардааст. дар ин бора ва дигар масоили конфронси об дар душанбе Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Барот Юсуфӣ гузориш медиҳанд. намояндагони даҳҳо кишвари ҷаҳон ва созмонҳои молӣ зимни як ҳамоиши байналмилалӣ дар душанбе масъалаи камбуди об дар сайёраро баррасӣ карданд. аксарият ба он таъкид карданд ки мушкили об дар сайёра ҷиддӣ мешавад. аз ҷумла Амина Муҳаммад, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, аз амиқтар шудани мушкили об дар дунё нигаронӣ кард. ӯ ҳамчунин гуфт ки ҷанг дар Украин масъалаи таъминоти ғизо дар ҷаҳонро бо мушкил рӯбарӯ кардааст. конфронси дуюми байналмилалӣ оид ба 10 солаи амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро раиси ҷумҳури Тоҷикистон оғоз кард. тамаркузи асосии Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи обшавии пиряхҳо, мушкили дастрасӣ ба об ва кӯмак ба кишварҳои дар ҳоли рушд буд. ҳамвазнагии об бо масъалаҳои энергия, аҳамияти оскарори ҳифзи муҳити зист яке аз абзорҳои асосӣ дар рафъи мушкилоти марбута ба рӯсия. ин нукта барои Тоҷикистон низ аҳамияти муҳим дорад. тақрибан 80% маҳсулоти кишоварзиҳо аз ҳисоби заминҳои обёбешаванда таъмин карда мешаванд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон бештар дар бораи камбуди об дар кишварҳои ҷаҳон суҳбат кард, аммо нагуфт ки ин мушкил дар кишвар то куҷо вуҷуд дорад. бонки ҷаҳонӣ дар як гузоришаш гуфта буд ки танҳо 38% аҳолии Тоҷикистон ба низоми мутамаркази обрасонӣ дастрасӣ доранд, аммо мақомот омори дигарро пешниҳод мекунанд. хушбахтона фоизи дарасӣ дар шаҳрҳо дар сатҳи бисёр баланд аст. наздики меъёрҳое ки дар Осиё миёна ва дар ҷаҳон муайян шуда ҳастанд. ҳозир диққати асосии мо равона шуда истодааст ки дастрасии обро дар деҳот баланд бисозем. мо дар шаҳрҷойҳо зиёда аз 80%, дар деҳот таи 40%. ҳамоиши байналмилалӣ вобаста ба 10 солаи об то рӯзи 9 июн идома хоҳад кард. қарор аст чунин ҳамоиш соли оянда таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерланд дар Нью-Йорк баргузор шавад. 6 июн додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик Иззатамонро бо иттиҳоми қаллобӣ иловатан ба 6 соли зиндон маҳкум кард. бо назардошти ҳукми пештара муҳлати ҳабси Иззатамон ба 15 сол баробар шуд. хешу наздикони ин ҳомии ҳуқуқ ки соли гузашта бо дархости Тоҷикистон аз Русия истирдод шуда буд, тасмим гирифтанд ба додгоҳи зинаи болоӣ шикоят баранд. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин қазияро пайгирӣ кардааст ва ҳоло бо мо дар студия аст. Мирзонаби, аслан даъвои пайвандони Иззатамон аз чӣ иборат аст? бибинед, як даъвои хишовандони Иззатамон аз тарзи содир шудани ҳукм аст. онҳо мегӯянд дирӯз қарор буд маблағи 40 000 сомониро дар толори додгоҳ дар пеши чашми ҳама ба даъвогарон пардохт мекарданд ва баъди ин додрас дар бораи эълони ҳукм қарор қабул мекард. аммо ба гуфтаи наздикон вақте додрас вориди толор шуд, бидуни пурсиш ё пардохти қарз ҳукмро эълон карду аз толор берун шуд. Маҳмад Юсуф Холов писари Иззатамон рӯзи 6 июн ба Радиои Озодӣ гуфт онҳо омода буданд пули даъвогаронро дар ҳузури додрасу додситонӣ пардозанд, вале бе ягон пурсишу посух ҳукмро хонданду рафтанд.
به نقل پسر عزت امان مرافعه میبایست در نیمه اول روز برگزار شود، ولی ماموریت دادگاه دعواگران را برای شرکت در مرافعه دعوت نکردند و تنها پس از اصرار پیوندان عزت امان مجبور شدند آنها را دعوت کرده مرافعه را به نیمه دوم روز انتقال دهند. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. بله. عزت امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب میرفت، طوری یاد داریم 19 اکتبر سال 21 با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. سوالی که از هواداران سرشمار عزت امان به ویژه مهاجران کاری زیاد شنیده می شود این است که تا کجا مجازات این حامی حقوق به فعالیت های او در میان مهاجران تاجیک ارتباط دارد؟ بله خیرامان درست ذکر کرده. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام‌های نو بر ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان ربط میگیرد. و در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از کمبودی‌های مقامات حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. مثلا ادوارد لیمون کارشناس دانشگاه تگزاس میگوید حکومت تاجیکستان در استفاده عیبنامه‌های ساخته برای محکوم کردن و به مدت دراز در محبس نگاه داشتن فعالان جامعه تجربه زیاد دارد. مثلا در سال 2017 به گفته او دادگاه وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را برای در مرافعه خواندن روبایی عمر خیام به 25 سال دراز کرد. در سال 2015 باشد به حکم 26 ساله زید سعیدوف برای رشوت 3 سال دیگر علاوه نمود. عزت امان در بین دایره های وسیع مهاجران کاری تاجیک معلوم است فعال شناخته به شمار می رفت. از روسیه آوردن، محکوم کردن و اکنون به طور مخصوص دوباره عیبدار کردنی و به معنای است که حکومت می خواهد به تنقیدگران احتمالی خود هشدار دهد که مثل عزت امان اگر رفتار کردند همین گونه مجازات خواهند شد. تشکر میرزا نبی خالقزاد شرح موضوع را دادند و یادآور میشویم عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه هم محروم کرده شد و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به زندان محکوم گردید. در پاکستان گروهی از فرهنگیان و هنرمندان محلی علیه تعقیب و بازداشت چند هنرمند افغانستانی اعتراض نمودند. به احتمال زیاد این هنرمندان از رژیم طالبان که گروهی محافظه‌کار اسلامی می باشد و بسیار نوع‌های فرهنگ و موسیقی را ممنوع کرده است در پاکستان سرپناه موقتی یافته بودند. درباره همراهی هنرمندان پاکستانی با همکسبان افغانستانیشان همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد. این گروه هنرمندان برای حمایت از همپیشه‌های افغانستانی خود گرد هم آمده علیه بازداشت آنها اعتراض کردند. هنرمندانی که بعد از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان از وطن خود گریخته و در پاکستان پناه بردند. به گفته اعتراضگران، پلیس پاکستان در آخر ماه می امسال 2 آوازخوان و 2 نوازنده افغان را بازداشت کرد. آنها بیگاه در خانه‌های خود بودند که پلیس آمده گفته است حجت ندارد و بازداشتشان کرد. آنها شناسنامه دارند، سند سازمان پناهندگان را دارند، ولی پلیس آنها را به شعبه برده گفته است کارت گریزگی ندارند. مقامات آنها را به حبس گرفتند. پلیس پشاور به رسانه‌های محلی گفته است که هنرمندان به طور غیر قانونی وارد پاکستان شدند. اعتراضگران از آن نگرانند که حکومت صنعتکاران بازداشت شده را به افغانستان برمیگرداند. آنها برای بخطری خود ترک افغانستان کرده به اینجا آمدند. حالا آنها در دایره قانون درباره خارجیان از سوی پلیس تعقیب و بازداشت می‌شوند. احتمال آنها از پاکستان رانده شوند. هنرمندان را به نزد کسانی برمیگردانند که از آنها فرار کرده بودند. طبق قانون درباره خارجیان، آنهایی که غیر قانونی وارد پاکستان شدند از این کشور رانده می‌شوند. فعالان و صنعتکاران در پشاور میگویند طالبان با هنرمندان بدرفتاری و موسیقی را منع کردند. حالا معلوم نیست که بعد بازگشت به افغانستان ایجادکاران را چی سرنوشت انتظار است.
این هنرمندان به اینجا از ناعلاجی آمدند. آنها به خود بام نآوردند. آنها با زبان موسیقی صلح و محبت گپ میزنند. ما از حکومت طلب داریم که اتهامات نسبت آنها را بیکار کند. در تظاهرات بیش از 200 فعال و هنرمندان افغان و پاکستانی شرکت کردند. آنها با طلب آزادی صنعتکاران از کاخ مطبوعات پشاور تا نزد مجلسگاه محلی راهپیمایی نمودند. در ولایت ختلان یک مرد که امکانیتش محدود است انتظار کمک دولت یا طرف نشده خود دست به کار شد. این مرد از روی توانش راننده تاکسی گردید و یک روز کاریش را در خدمت رایگان مردم هم واگذار کرد. بسیاری ها نمونه کار و رفتار او را عبرت آموز مینامند. همکارم زرنگیزی نورشا گزارش میدهد. سعید واحد ناصیرов ساکن 36 ساله دهه قبادیان ناحیه دوستی به کار می رود. او کیروکش است. در دهه و جماعت دهقان‌آباد همچون تاکسی به پول معرفی شده است. به معیوبان و نابینایان رایگان خدمت می رساند و یک روز در هفته در خدمت آنهاست. کار افتادگان را از دهه تا بازار می برد. می گوید فقط نیکی کردن می خواهد. 10 سال کار کردن مقصد خواستم که هر یک شخص باید یک مثلا برای دهش و برای وطنش یک سهم باید داشته باشه. میگن هر شب از خود بپرس اگر مردی امروز چه خدمت به مردم کردی. سعید واحد ماه اپریل با کیروکشی رایگان آغاز کرد در روزهایی که مردم روزه‌دار بودند. خواستم که مقصد همین رمضان یک کار خیر ثوابش 10 تا 700 نوشته می شود. خواستم که در همین رمضان مقصد همین کار را بکنم که مقصد تامین خانواده 5 نفری آسان نیست و او اول باید خرج خانواده را پیدا کند. راست شد کتی دیگر روز کار میکنم. روزهای دوشنبه تا یک شنبه شرایط ما توری میکنم. انا با راست شدی گاز من برای بازار. در شرایطی که نرخ راهگیرا در تاجیکستان بالا می رود مسافران با دیدن تاکسی های بی پول خوشحال می شوند. امروز هم بی پول خدا شکر رفته استم اینا بی پول ماشین ده خودم هم نشونیم بار کرده تا خونم برده تا من رفته نه بردگی ای. گاهی به حال سعید واحد برای این کارش می خندند. اما دعای نیک برای او بیشتر از پیشخند و تمسخر هاست. همه خیلی دکتون زد و خانه تا بزنم پدر مادر تا رحمت کنه. گفت خیلی با دعا داد. همین دعا میتین با آدم باید انرژی میگیره با حرکت میکنی که همین تا بگه کار کنی که بزرگ تا بهتره. سعید واحد که خودش به کمک احتیاج دارد میگوید کمک به دیگران برایش الهام و دلگرمی و توانایی برای ادامه زندگی و کار میبخشد. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است واردات محصولات نیازی اولیه و بعضی نوع‌های اشیاء خام را از خارجه با روبل روسیه و یوان چین به راه مانده در داد و گرفتی بین المللی تا حدی ممکن است دلار دست کشد. این اقدام در پس منظر حمله روسیه به اوکراین و بالاروی قرب روبل در تاجیکستان گرفته شده است. در برنامه ضد بحرانی که از تجاوز روسیه به اوکراین پیش آمده است و نقشه چاره‌بینی ها اوید به پیشگیری تأثیر خوف‌های احتمالی به اقتصاد ملی نام دارد، حکومت به وزارت و اداره‌هایش به چنین مضمون دستور داده است. در این بند دستور گفته می شود که شرطنامه شرکت‌های وارد کنندگان مال و محصولات نیازی مردم از جمله گندم، محصولات سوزشواری، روغن رستنی، چوب و تخته، متال‌های سیاه و اشیاء خام برای استحصال مال‌های وطنی از دلار آمریکایی به روبل روسی یا یوان عوض کرده شود. تاجیکستان این مال و محصولات را بیشتر از روسیه می آورد. چین هم از شریکان بزرگ تجاریش به شمار می رود. اخبار آزادی امروز با آخر می رسد. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی و شبکه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صحیفه‌های ما در فیسبوک، ادنکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.